Colligative properties, homogeneous solutions. What do you mean by homogeneous solution? The solution in which the solute is completely dissolved in a solvent. That is a homogeneous solutions that have different properties than the pure substance that they contain. Pure substance இருக்கிறதோட homogeneous solutions different physical properties இருக்கும். So the properties of substances in a solutions may be different. So the substances have different properties. First, increased melting point, increased boiling point, decreased vapor pressure. Melting point அதிகமாக இருக்கும், boiling point அதிகமாக இருக்கும், vapor pressure கம்மியாக இருக்கும். Colligative properties. Colligative properties are properties of solutions that depend on the number of particles dissolved in the solvent. So colligative property அப்படின்னா என்னன்னா that depends upon number of particles dissolved in a solvent, that is solute dissolved in a solvent. Colligative properties do not depend on the identity of the particle, that is ions, covalent molecules. It is the concentration of particles that matters, that is particle molarity. So concentration of particles that depends upon the matter, that is particle molarity. So colligative property do not depend upon the identity of the particle, that is ions and covalent molecules, that you should keep in your mind. Then colligative properties depend on the number of particles dissolved in the solvents. Colligative properties. Dissolved particles in a solution. One sugar molecule gives one sugar molecule. Total of one particle in solution. One sodium chloride formula unit is equal to 1 sodium plus ion plus 1 Cl minus ion. Total of 2 particles in solution. So NH4 twice PO4 gives. You complete this and send it in the comment box. So colligative properties, dissolved particle in a solution. So one sugar molecule, total of 1 particle in solution. Particle molarity. Dissolved particles in a solution. 1 mole sugar molecule gives 1 mole sugar molecule. Total of 1 mole particles in solution. 1 mole sodium chloride formula unit gives 1 mole sodium plus ion Na plus 1 mole Cl minus. Total of 2 mole particles in solution. 1 mole ammonium phosphate gives 3 mole of ammonium plus 1 mole of phosphate. Total of 4m particles in solution. 1m NH4 thrice PO4 gives 3m NH4 plus 1m PO4 minus. Colligative properties. A large number of solid particles may cause interruptions or get in the way of the solution surface. Dissolved particle may disrupt intermolecular forces. The pure substance is diluted by the solute. Decrease solvent interactions on the surface. So colligative particles அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் solid particles ஒன்றா சேர்ந்து என்ன செய்யணும், அதோட சர்ஃபேஸில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் வில் disrupt the intermolecular forces. What do you mean by intermolecular forces? The forces of attraction, the force of attraction between the intermolecules. So the pure substance is diluted by the solute. Colligative properties. Solid particles, ionic or molecular, can interrupt the intermolecular forces holding the molecules of a solvent together, weaken the intermolecular forces of the solvents, get in the way on the surface of a solution and make it more difficult for molecules to escape. So இந்த colligative particles, that is ionic or molecular, என்ன செய்யும் அப்படின்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்டை அப்படியே அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிடும். அதே மாதிரி இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை வீக்கன் பண்ணிடும், அப்படியே அதை வந்து ரொம்ப வீக் ஆக்கிடும். தென் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மாலிகுல்ஸ் டு எஸ்கேப். அதனால் என்ன செய்யாது, மாலிகுல்ஸ் அதிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகாது ஈஸியாக. Colligative properties may include boiling point elevation, freezing point depression, osmotic pressure. Colligative properties அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன், பாய்லிங் பாயிண்ட் என்ன செய்யும், கூடும். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் குறையும். அண்ட் தென் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர், ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை பொறுத்தும் இந்த colligative ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ colligative ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மே இன்க்ளூட் பாய்லிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன், ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்.
Colligative properties effect on boiling point. இப்போ ஃபஸ்ட்டு effect on boiling point பார்க்கலாம். It is common to add salt to water when boiling. Why? இப்போ பாயில் பண்ணும்போது சால்ட்டை தண்ணியில் உப்பை தண்ணியில் சேர்ப்போம். ஏன்? ஆடிங் a non-volatile solute may lower vapor pressure. அப்படி அந்த சால்ட்டை தண்ணியில் கலக்கும்போது என்ன செய்யும்? That will lower the vapor pressure. Ions interfere with solvent interaction on the surface. அதனால் என்ன செய்யும்? Na plus Cl minus அதில் இதாக்கி என்ன ஆகும்? solvent interaction குறைக்கும். Ions make it harder for water molecules to escape. என்ன செய்யும்? water molecules அங்கேருந்து தப்பிக்க விடாது. Fewer solvent particles on the surface. So colligative properties இந்த diagram பாருங்க. Boiling point effects. Ions என்ன செய்யுது? Makes it harder for water molecules to escape. அதனால் அந்த NaCl இருக்குது பார்த்தீங்களா, Na plus Cl minus வாட்டர் மாலிகுல்ஸை எஸ்கேப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிடும். ஃபியூவர் சால்வெண்ட் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ். அதனால் என்ன செய்யும்? வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் அந்த சர்ஃபேஸ். தட் இஸ் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இஸ் த சால்வெண்ட். Colligative properties effect on freezing point. Why do we add salt to roads in winter? விண்டரில் வந்து நம்ம ரோட்ஸில் சால்ட்டை போடுவோம். எதுக்கு அப்படின்னா சால்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வித் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஹோல்டிங் த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் டுகெதர். என்ன செய்யும்? வாட்டர் மாலிகுல்ஸை எஸ்கேப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிடும். NaCl. ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆர்கனைஸ் இன்டு ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் சின்ஸ் சொல்யூட் இன்ஸ் இன் த வே. என்ன செய்யும்? ஐஸ் கட்டி ஆகாமல் பார்த்துக்கிடும் விண்டரில். A lower temperature is needed to reach the solid state. Okay, so the freezing point is decreased. இதனால் என்ன ஆகும்? பனிக்கட்டி ஆகிறது இது என்ன செய்யும்? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை குறைக்கும். Effect on freezing point. So this is the colligative property effect on freezing point. Then why do we add salt to roads in winter? அது இதுதான் திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. Salt interferes with intermolecular forces holding the water molecules together. என்ன செய்யும்? அதுக்கு வாட்டர் மாலிகுல்ஸை அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு அதை எஸ்கேப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிடும். வாட்டர் ஃப்ரீசஸ் அட் ஏ லோயர் டெம்பரேச்சர். நமக்கு நல்லா தெரியும் வாட்டர் வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். Salt prevents roads from refreezing but it does not melt the ice. என்ன செய்யும்? அந்த ரோட்டில் வந்து ஐஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கூடும். ஆனால் என்ன செய்யும்? ஐஸை மெல்ட் பண்ணாது. கால்சியம் குளோரைடு, தட் இஸ் ஐஸ் மெல்டர், மெல்ட்ஸ் ஐஸ் அண்ட் லோயர்ஸ் த மெல்ட்டிங் டெம்பரேச்சர் ஈவன் கோல்டர். கால்சியம் குளோரைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஐஸை மெல்ட் பண்ணி அதை மாதிரி மெல்ட்டிங் டெம்பரேச்சரை இன்னும் கொஞ்சம் கூலாக்கும். த ஓஷன்ஸ் நெவர் ஃப்ரீஸ் சாலிட் டியூ டு ஹையர் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். அதனால தான் கடல் நீர் என்ன ஆகுறதில்ல? ஐஸ் கட்டி ஆகிறதில்ல. ஏன்னா அதில் வந்து ஹையர் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்மோசிஸ். த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எ சால்வெண்ட் அக்ராஸ் எ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் இஸ் கால்ட் ஆஸ்மோசிஸ். ஆஸ்மோசிஸ்னால் என்னென்னவா? சால்வெண்ட் வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைனுக்குள்ளே இங்கிட்ட அங்கிட்ட மூவ் ஆகிறது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ஆஸ்மோசிஸ். We will limit our discussion to water as the solvent. இங்கே வாட்டர் சால்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும். வாட்டர் மூவ்ஸ் அக்ராஸ் த மெம்பரைன் டு கிரியேட் ஆன் ஐசோடோனிக் சிஸ்டம். இங்கே வந்து என்ன செய்யும்? அந்த மெம்பரைனுக்குள்ளே வாட்டர் மூவ் ஆகிறது என்ன செய்யும்? ஐசோடோனிக் சிஸ்டத்தை உருவாக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆஸ்மோசிஸ். A semi-permeable membrane separates a 4% starch solution from a 10% starch solution. Starch is a colloid and cannot pass through the membrane, but water can. What happens ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம். ஓகே, 4% starch, 10% starch. The 10% starch solution is diluted by the flow of water out of the 4% solution and its volume increases. 10% இதில் நம்ம என்ன செஞ்சிடும்? 4% solution சேர்க்கும் போது என்ன செய்யும்? அதோட வால்யூம் கூடும். The 4% starch solution loses water and its volume decreases. அப்படிங்கும்போது இந்த 4% starch solution என்ன செய்யும்? வாட்டரை இழந்து அதோட வால்யூம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். Eventually the water flow between the two becomes equal. இது எது வரைக்கும் நடக்கும்? ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும். தட் இஸ் 7% starch, 7% starch. ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர். வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் டு மோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சைட் ஆஃப் எ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன். வாட்டர் என்ன செய்யும்? லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சைட்லேருந்து மோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சைடுக்கு தான் போகும். அதனால் நம்ம முன்னாடி பார்த்ததில் 10, 4 அப்படிங்கும்போது என்ன செய்யும்? 4%லேருந்து 10% போகும்போது ரெண்டு ஈக்குவலாக 7 மாறும். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் செட்ஸ் அப் எ ப்ரெஷர் differential. Osmosis pressure is the pressure required to make these two sides equal equilibrium. ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிறது தான் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர். இப்போ இந்த டேப்லர் காலமில் பாருங்கள், ஹைப்போட்டோனிக், ஹைப்பர்டோனிக், ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ஸை டேப்லர் காலம் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. Maintaining appropriate solutions conditions are very important in your body and chemistry.
நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான அளவு சொல்யூஷனை நம்ம உடம்புல மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கன்சிடர் த பாசிபிள் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ். இதனால் நம்ம உடம்புல என்னென்ன நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Isotonic fluid. Consider an isotonic solution such as blood. Bloodங்கிறது isotonic solution. Blood plasma, that is liquid, should have the same osmotic pressure as in your red blood corpuscles, RBC. So 5.0%, that is mass per volume glucose, 0.9%, that is mass per volume sodium chloride. இப்போ நம்ம வந்து பிளட்டுங்கிறது ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன்மா, அதில் என்ன இருக்கணும், சேம் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் 5% குளுக்கோஸ், 0.9% சோடியம் குளோரைடு. இந்த படத்தில் பாருங்கள், ரெட் பிளட் செல் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷனோட எக்ஸாம்பிள் ரெட் பிளட் செல். காம்போசிஷன் ஆஃப் எ செல் இஸ் சிமிலர் டு த ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன். இட் இஸ் இன் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஸ்மோசிஸ். படத்தில் பாருங்கள், ரெட் பிளட் செல் கொடுத்து ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு அழகாக படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Next, red blood cell in hypotonic solution, that is hemolysis. Water flows into the cell to dilute the solution inside from the hypotonic solution. நம்ம தண்ணி உள்ளே போகுது பார்த்தீங்களா, செல்ஸ்குள்ளே போகிறது என்ன செய்யும், உள்ள சொல்யூஷன் என்ன செய்யும், டைல்யூட் பண்ணும். அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன், ஹேமோலிசிஸ். அது பேர் என்னது, ஹேமோலிசிஸ். ரெட் பிளட் செல் இன் ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன், that is granation. Water flows out of the cell. மொதல் உள்ளது flows into the cell, இப்போ flows out of the cell to dilute the hypertonic solution outside. மொதல் பார்த்ததில் நம்ம வந்து water flows inside the cell to dilute the solution. இங்கே flows out of the cell to dilute the solution outside. Colloidal solution. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது colloidal solution. A homogeneous mixture, not a true solution. No solute or solvent. homogeneous mixtureங்கிறது true solution சொல்ல முடியாதுமா, அது சொல்யூட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, சால்வெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. Contains dispersed particles that are intermediate in size between those of a solution and those of an ordinary heterogeneous mixture. So have dissolved solids in solvent, fog, milk. Colloidal solution example வந்து fog and milk. fogனா புகைமூட்டம், ஸ்மோக்குன்னு சொல்லலாம். ஸ்மோக்கும் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் தான். ஃபாக், பனிமூட்டம், மில்க், இதெல்லாம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். Tyndall Effect. Colloidal solutions scatter light. What do you mean by Tyndall Effect? The phenomenon by which the colloidal particles scatter light is called Tyndall Effect. True solutionல scattering நடக்காது, colloidal solutionல light scatters. டயக்ராமில் பாருங்கள், ட்ரூ சொல்யூஷன் ஸ்கேட்டரிங் நடக்கலை, கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகிறது அழகாக தெரியுது பாருங்கள், ரெட் கலரில் நடுவில் லைட்டோட பாத் தெரியுது பார்த்தீங்களா. சஸ்பென்ஷன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சஸ்பென்ஷன். ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் கண்டெய்னிங் dispersed particles that are heavy enough to settle out under the influence of gravity. சஸ்பென்ஷன்னா என்னென்னா, நம்ம ஒரு வாட்டரில் சாக் பீசஸை நொறுக்கி போட்டோன்னா என்ன ஆகும், சாக் பீஸ் எல்லாமே கீழே செட்டில் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் இதாகிடுச்சுன்னா டைல்யூட் ஆச்சுன்னா கீழே இறங்கிடும். ஸோ மட்டி வாட்டர், பிளட், ஃபைன் ப்ரெசிபிடேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து சஸ்பென்ஷன். இட் இஸ் எ ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் கண்டெய்னிங் டிஸ்பர்ஸ்டு பார்ட்டிகல். கொலாய்டல் டிஸ்பர்ஷனுக்கும் சஸ்பென்ஷனுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாமா. Colloidal dispersion homogeneous, suspension heterogeneous. Colloidal dispersion groups of small particles or individual larger molecules. Suspension very large particles which are often visible. கண்ணுக்கு தெரியும், சஸ்பென்ஷன் கண்ணுக்கு தெரியும். கொலாய்டல் டிஸ்பென்ஷனில் வந்து என்ன செய்யும், மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். கொலாய்டல் டிஸ்பெர்ஷன் scatters light, that is Tyndall effect. Suspension settle rapidly. Particles do not settle in colloidal particles. Particles settled can be filtered out in suspension. Here is the difference between solutions, colloids and suspension. The tabular column type of mixture solution, type of particles, small particles with an atom, ion or small molecules. Settling out, particles do not settle out. Then separation, particles cannot be separated by filters or semi-permeable membrane. Colloidal, larger molecules or group of molecules or ions. Particles do not settle out. Particles can be separated by semi-permeable membrane but not by filter. Suspension, very large particles that may be visible. Then settling out, particles settle out rapidly. Separation, particles can be separated by filters. புரிஞ்சிச்சாமா? This is the comparison of solutions, colloids and suspensions
First solutions, type of particles, small particles னு கொடுத்திருக்காங்க. Colloidal large particles, suspension very large particles. Settling out, particles do not settle out in solution, particles do not settle out in colloid, but particles settle out in suspension. Then dialysis. Dialysis is similar to osmosis. So osmosis மாதிரி தான் dialysis. Uses a semi-permeable membrane that allows the passage of solvent, dissolved ions and small molecules, but blocks the passage of colloidal sized particles and larger molecules. டயாலிசிஸ்ங்கிறது ஆஸ்மாசிஸ் மாதிரி தான். அது என்ன செய்யும், அது வந்து சால்வெண்ட்டை அனுப்பி அயான்ஸை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கும் அதோட மாதிரி ஸ்மால் மாலிகுல்ஸை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். படத்தை பார்த்துக்கோங்க. ரிமூவிங் கொலாய்டல் இம்ப்யூரிட்டிஸ், எப்படி வந்து கொலாய்டல் இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுவாங்கங்கிறத இந்த டயக்ராமில் காட்டியிருக்காங்க. தண்ணியை உள்ளே அனுப்புகிறோம். ஒரு சைடு வந்து கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் நடுவில் இருக்குது கொலாய்டல் புரோட்டீன். அடுத்தது இம்ப்யூரிட்டிஸ் அயான்ஸ். இப்போ என்ன செய்யும், தண்ணியை உள்ளே விட்டோன்னா அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸில் உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் என்ன செஞ்சிடும், வாட்டர் அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வழியாக வெளியில் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஸோ ரிமூவிங் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி மெஷின், ஹார்ட் பர்சன்ஸ்க்குலாம் என்ன செய்வாங்க, ஹார்ட் பர்சனில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி மெஷின் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுவாங்கங்கிறது இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி மெஷின் எப்படி இருக்குது, அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ட்ஸில் உங்களுக்கு நல்லா மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஜெய்மரா நாலேஜ். Keep on supporting our channel by sharing with your friends. Thank you, Ma.